150 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਹੈ, ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ पंजाब दे सिर दे उत्ते। ये प्रूवन है। नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा सरकारी जमीनों से नाजायज कब्जे को हटाने और लोक भलाई के एक अकेले उद्देश्य के लिए इन संपत्तियों का उपयोग करने के लिए जी तोड़ अभियान के बाद अप्रैल 2018 में बड़े पैमाने पर जमीन की जांच के लिए नवजोत सिंह सिद्धू की अगुवाई में पंजाब सरकार ने एक कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੀਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਮੁਖੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਪੈਰਾਫਰੀ, ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪੈਰਾਫਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਾਰੀ ਪੈਰਾਫਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਿਛਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚਿੱਠੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਨਵੀਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਸਟਿਸ ਸਾਰੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਐਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਲੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡੀਜੀਪੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ शामिल किया गया था। 2007 पंजाब पुलिस और माननीय उच्च न्यायालय ने डॉक्टर चंद्रशेखर एडीजीपी पंजाब पुलिस को चंडीगढ़ और उसके आसपास वरिष्ठ पुलिस गैर पुलिस अधिकारियों द्वारा संपत्ति पर अवैध कब्जे के लिए जांच अधिकारी के रूप में नियुक्त किया। 30 नवंबर 2010 तक उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय को 12 अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके अनुसार जिला SAS नगर में हजारों एकड़ सरकारी जमीन के ऊपर रसूखदारों और उच्च अधिकारियों का नाजायज कब्जा है। रिपोर्ट में ये भी सामने आया कि अफसरशाही जांच में लापरवाही और बाधा डाल रहे थे। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि पंजाब में एक शक्तिशाली भू माफिया है, जो कि शामलाट, जंगल, नजूल और अन्य सरकारी जमीनों को जब्त कर उन्हें निजी संपत्ति में मिला देता है। हाउस कंस्ट्रक्शन सोसाइटी के माध्यम से बेमानी संपत्ति बनाने, चंडीगढ़ के आसपास गैर मान्यता प्राप्त सोसाइटीज और पुलिस अधिकारियों की मिली भगत का सच भी सामने आया। डीजीपी डॉक्टर चंद्रशेखर की सेवानिवृत्ति के बाद जांच थम गई। हालांकि इसे माननीय हाई कोर्ट ने किसी और अधिकारी को सौंप दिया था। सब तो वड्डी गल ते ये है कि किन्नी क जमीन है जिहड़ी नजायज़ तौर दे उत्ते लोकां ने कब्जे कीते होए ने, जिहड़ी कि ਉਹ लाल डोरे ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕੀਆਨਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਹੋਣ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਫੋਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਨਜ਼ੂਰ ਲੈਂਡ ਹੈ। मतलब ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ। मई 2012 माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने चंडीगढ़ और उसके आसपास पूरे पंजाब में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त जस्टिस कुलदीप सिंह को निर्देश दिया और उनके अधीन एक स्पेशल ट्रिब्यूनल स्थापित की। जांच में कई अफसरशाही बाधाओं के बाद आखिरकार स्पेशल ट्रिब्यूनल ने अपनी पहली अंतरिम रिपोर्ट 11 मार्च 2013 को SAS नगर जिले के 8 गांव के आधार पर दर्ज की। स्पेशल ट्रिब्यूनल ने नोट किया कि जो अधिकारी लोकहित की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं, वो खुद ही बड़े पैमाने पर सरकारी जमीन हड़पने के घोटाले में शामिल हैं। भारतीय संविधान का घोर अपमान करते हुए आजादी के पहले के गैर कानूनी दस्तावेजों का दुरुपयोग उच्च अधिकारियों ने अपने औहदे और रुतबे से रसूखदारों को फायदा पहुंचाने के लिए किया। स्पेशल ट्रिब्यूनल ने मौजूदा आधिकारिक प्रणालियों की बेहतरी के लिए सुझाव भी दिए और हजारों एकड़ जमीन निजी हाथों में जाने के रास्ते को आसान शब्दों में उल्लेख भी किया। ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਨੇ, ਉਹ ਟੁੱਥਲੈਸ ਨੇ, ਦੰਤਹੀਨ, मतलब अपराधी ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ। मैं कह रहा ना, डट के चोरी कर रहे हैं क्योंकि सानू पूछने वाला कोई नहीं। जब तक कोई सवाल नहीं खड़े करूगा, जब तक कोई सवाल पूछूगा नहीं, जब तक कोई जवाबदेही बनूगा नहीं, जब तक साडी जिहड़ी प्रॉपर्टी है वो डिजिटलाइज होगी नहीं, एक एक चीज़ कंप्यूटर ते चढ़ूगी नहीं, ये चोरियां होंदियां रहणगीਆਂ क्योंकि ਅਸੀਂ स्ट्रक्चर नहीं प्लेस कीते, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ एक डिफेंस ਦਾ मैकेनिज्म नहीं खड़ा ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ बहुत, और सही ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਾਇਰਤਾ ਦਾ ਆभास है।
स्पेशल ट्रिब्यूनल ने एसएएस नगर जिले के कई गांवों का निरीक्षण कर दूसरी अंतरिम रिपोर्ट 9 जुलाई 2013 को जमा की। उन्होंने शामलाटों के दमन के बारे में विस्तार से बताया। आज हम इसे पंजाब के लोगों के साथ साझा करने जा रहे हैं कि किस तरह जनहित और कंसोलिडेशन एक्ट 1948 की उल्लंघना करते हुए नाजायज तरीके से हजारों एकड़ जमीन रसूखदारों के हाथों में आई। विभिन्न रसूखदारों, राजनेताओं, आईएएस, आईपीएस, पीसीएस और अन्य अधिकारियों ने सरकारी जमीन के बड़े हिस्से पर अवैध रूप से कब्जा किया। अपने औहदे और रुतबे का उपयोग करके करोड़ों सरकारी जमीनों की नकली वसीयत बनाई। उन्होंने जमीनों को बार बार बेचा और खूब पैसे कमाए, जिन पर उनका कोई कानूनी अधिकार नहीं था, और ये सिलसिला आज भी जारी है। जब मुंसिफ कातिल हो जाएं, जब बाढ़ खेत को खाने लगे तो सजा कौन देगा? Strong rules need to be implemented. You cannot be apolitical in this situation. गैर सियासी नहीं हो सकते दोस्त। You know, the great philosopher Aristotle 200 to 300 years ago had said that जब भी किसी स्टेट पे, किसी कौम पे, किसी मुल्क पे आपदा आएगी, बुरा वक्त आएगा, तो सारी दुनिया को सियासी होना पड़ेगा। अगर जी मैं गैर सियासी हाँ, मैं ते सियासत तो बड़ा दूर रहना यार, मेरे ते तो रेड पै जूगी, मेरी फैक्ट्री सील कर देंगे, मेरे ते छापा पै जूगा। That's not the way. We will have to get involved. गैर सियासी तो जानवर होते हैं, गैर सियासी तो भेड़ें होती हैं। वो देखा ना, एक चीता आके दबोच लेता है और वो 500 के 500 खड़े पूंछ ला के देखते रहते हैं। अगर उनमें से 10 इकट्ठे होके पीछे पड़ जाए ना उस चीते के, तो चीता दुम दबा के भाग जाए। You see, दो लोग लोकतंत्र में पीछे हटने वाले होते हैं, एक बुज़दिल और एक खुदगर्ज। When this great state needs you, your involvement is a must. ਅਗਰ ਇਹ ਬੋਝ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਇੰਨੇ ਤਕੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਸਕਾਂ। ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ। स्पेशल ट्रिब्यूनल ने कहा कि हालांकि पंजाब सरकार ने माननीय हाई कोर्ट में कहा था कि उसने हमारी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है, लेकिन वास्तव में इसने कुछ भी लागू नहीं किया। हम पंजाब के लोगों की जानकारी के लिए इन सिफारिशों को साझा कर रहे हैं। स्पेशल ट्रिब्यूनल ने हो रही चोरियों पर प्रकाश डाला, पटवारियों, कनगोज के कैडर को खत्म करने का सुझाव दिया, पंचायतों के तहत शामलाट जैसी सारी जमीनों के लिए एकाग्र शामलाट नाम निर्धारित करने का सुझाव भी पेश किया। ਸਭ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਆ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਗ੍ਰੀਨ ਜੱਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਬੜੀ ਸਾਖ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਹੋਇਆ ਹਵਾਇਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂਗਾ। ਜੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰੇ ਬਾਤਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 10 ਸਾਲ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਨਾਂ ਇਨਵੋਲਵਡ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਨੂੰ, ਸਵੀਪਿੰਗ ਥਿੰਗਸ ਅੰਡਰ ਦੀ ਕਾਰਪੇਟ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਂ ਨੇ, ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ। जस्टिस कुलदीप सिंह और डीजीपी चंद्रशेखर एसएएस नगर जिले के 336 गांवों में एक हद तक ही जांच पूरी कर सके। पंजाब के स्तर पर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की जांच होनी अभी बाकी है। डॉक्टर चंद्रशेखर के अनुसार अकेले एसएएस नगर जिले में 25,000 एकड़ सरकारी जमीन नाजायज कब्जे में है, जबकि पूरे पंजाब में ये तर्क रखा कि अवैध कब्जे के तहत जमीन लाखों एकड़ होने की संभावना है। ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪਈਆਂ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੀ ਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਜੀ ਪੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਡਾਂਗ ਖੜਕਾਉਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ WhatsApp ਔਰ ਪੋਤੜੇ ਖੋਲੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਬਜ਼ੇ करी बैठे हैं। पंजाब विलेज कॉमन लैंड एक्ट 1961 के अनुसार शामलाट का मालिकाना हक ग्राम पंचायत और सरकार के पास ही रहना चाहिए। इस भूमि का उपयोग केवल पंजाब के लोगों के कल्याण और भलाई के लिए किया जा सकता है। पंजाब विलेज कॉमन लैंड 1964 नियम के अनुसार लाजमी है कि शामलाट जमीन का उपयोग सामूहिक कल्याण, सद्भावना कार्यों और सबसे महत्वपूर्ण रूप से गाँव के दलित और भूमिहीन समुदायों की आजीविका के लिए किया जाना चाहिए। ऐसी भूमि से होने वाली सारी आमदनी सामूहिक कल्याण पर खर्च की जानी चाहिए। दलितों की गिनती पंजाब में भारतीय राज्यों के हिसाब से सबसे ज्यादा है। पंजाब की आबादी का लगभग 32% दलित समाज है, लेकिन दलितों के पास केवल पंजाब की 3.5% खेती योग्य जमीन है।
कानून के अनुसार दलितों को शामलाट के 1/3 हिस्से पर खेती करने का अधिकार है, इसलिए 52,000 एकड़ से अधिक खेती योग्य शामलाट जमीन उन्हें मिलनी चाहिए। लेकिन पंजाब के लगभग हर गांव में शामलाट पर अमीर और शक्तिशाली लोगों का कब्जा है। 27 मार्च 2019 नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा नियुक्त की गई सब कमेटी ने कई सुझावों के साथ सरकार के समक्ष एक रिपोर्ट पेश की, जिनमें से एक था कि पंचायत की और सरकार की जमीनें जैसे कि शामलाट, नजूल, उनकी रजिस्ट्रेशन पर पूर्ण प्रतिबंध लगे। मेरी किसी कमेटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਧੂੜ 'ਚ ਟੱਟੂ ਉਡਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨਾ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਝੰਡੇ 'ਚ ਡੰਡਾ ਲੱਗੂ, ਤੰਬੂ 'ਚ ਬੰਬੂ ਲੱਗੂ ਔਰ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। मार्च 2018 में नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि पंजाब की गौचरान जमीनों पर नाजायज कब्जे हैं। पंजाब के डिप्टी कमिश्नरों द्वारा प्रस्तुत एक नोट में कहा गया कि पंजाब में लगभग 4000 एकड़ गौचरान जमीन है। इन जमीनों का इस्तेमाल पंजाब में शहरों और गांवों की गलियों में घूमने वाले वृद्ध और बेसहारा पशुओं की देखरेख के लिए गौशाला बनाने के लिए किया जा सकता है। इन जमीनों को 45 दिनों में फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म के साथ मुक्त किया जा सकता है अगर इसे पंजाब धार्मिक परिसर और भूमि अधिनियम 1957 के तहत लाया जाए। यदि दातार सिंह कमेटी और राष्ट्रीय पशु कमीशन के सुझावों का पालन किया जाए तो गौचर जमीन का उपयोग पंजाब में जैविक और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। पंजाब के गांव में खेल संस्कृति को विकसित करने के लिए शामलाट जमीन का इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि युवा पीढ़ी नशों का सेवन करने के बजाय फिट रहे और सशक्त बने। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੀ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾੜਾ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਾਸਕਟਬਾਲ, ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਖੇਡਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੇ ਮਾਰ ਲਾ ਕੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਠੱਪ ਉਹ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਇਧਰੋਂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਯੂਥ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ। जब तक हम सरकार या आम व्यक्तियों का हक उन जमीनों पे काबिज नहीं कर देते जो कानून की तरफ से उनकी हक की जमीनें हैं, ये सोचना भी असंभव है कि पंजाब विकसित देशों की तरह तरक्की कर सकता है। ये हमारे प्यारे पंजाब की तरक्की में एक बाधा है। ये गरीबों को गरीबी से निकलने में रोक है और पंजाब में इंडस्ट्री और विकास आने में एक बड़ी अड़चन है। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਵਧਾਉਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜੇ ਰੈਵਨਿਊ ਵਧਾ ਲਿਆਂਗੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਰੈਵਨਿਊ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਇਹੀ ਨੇ ਵੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਚੋਂ 2000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕੱਢ ਲਈਏ, ਸ਼ਰਾਬ ਚੋਂ ਕੱਢੀਏ, ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਛਡਾ ਲਈਏ। ਕਈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਨੇ ਨਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੀਆਂ ਦੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੀ ਛਡਾ ਲਈਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਮਿਲ ਜੂ। ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਣਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਆਲਮੋਸਟ 15% लैंड इलीगल ऑक्यूपेंसी दी है। पंजाब में बिना मंजूरी के बनाई गई अवैध कॉलोनियों के खिलाफ नवजोत सिंह सिद्धू ने आवाज उठाई। पंजाब के विकास के लिए उन्होंने कहा, पंजाब में शहरीकरण योजनाबद्ध शहरों के माध्यम से किया जा सकता है जिससे लोगों को जीवन की गुणवत्ता मिल सके। स्कूल, अस्पताल, सड़क, सीवेज, वाटर सप्लाई, स्ट्रीट लाइट और भूमिगत केबल बिछाने का निर्णय लिया जाए, बजाय कि गैर कानूनी ढंग से बनी खाली पड़ी बिल्डिंगों को रेगुलराइज कर दिया जाए, जिनके आसपास ना तो चौड़ी सड़क बनाने की जगह है, ना सीवरेज डालने की, ना स्कूल बनाने की और ना ही खेलने के लिए मैदान बनाने की। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣੀ, ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣੀ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 50-50 ਫੁੱਟ ਥਾਵਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ 25 ਤੋਂ 30,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਏਕੜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜ ਲਾ ਲਓ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ 30,000 ਏਕੜਾਂ ਦੀ ਬਗੈਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ 30-40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕੌਣ ਲਾਊ? ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰੂ? 40,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ, 30-40,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 400 ਕਰੋੜ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਭਰਪਾਈ ਕੌਣ ਕਰੂ? ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੌਣ ਕਰੂ?
1 एकड़ का शहरीकरण करने के लिए कम से कम 1 करोड़ रुपए का निवेश लगता है। फिर भी 30,000 एकड़ में फैली गैर कानूनी कॉलोनियों को सिर्फ 700 करोड़ की मासिक फीस लेके और ब्याज जमा करके नियमित कर दिया गया। इस ढंग से अनियोजित शहरीकरण और गैर कानूनी कॉलोनीज को मंजूरी देना खराब गुणवत्ता वाले कंक्रीट जंगल खड़ा करता है, जो कि पंजाब के भविष्य पर गंभीर सवाल उठाता है। ਇਲੀਗਲ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਵਸੋਂ ਹੋਵੇ, ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ। ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਪੂੰਛ ਨਾ ਮਾਰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਲੋਨੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ? ਉਹ ਤਾਂ ਖੇਤ ਹੋਇਆ। ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 4 ਦੀਵਾਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਵੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਹਦੀ ਭਾਬੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਲਾਟ, ਉਹਦੇ ਸਾਲੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲਾਟ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲਾਟ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਉਹ CLU ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਚਾਰजेस ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਕਰਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਵੱਟ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਠੋਕੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੋ ਵੀ 10 ਬੰਦੇ ਸਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਬਣ ਗਈ, 2 ਦਿਨ 'ਚ ਬਣ ਗਈ, ਸੀਵਰ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਗਈ? ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ ਇਹ? ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਡੰਡਾ MTP ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਰ ਅਫਸਰ ਸਮੇਤ 8 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲਿਆ। ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਤੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਅਚਾਨਕ ਕੀਤੀ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਅੱਜ 8 ਬੰਦੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ MTP, ਹੀ ਸਸਪੈਂਡਡ। ਇੱਕ ATP ਸਸਪੈਂਡ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ STP ਵੀ ਸਸਪੈਂਡ ਹੁੰਦਾ। 4-5 ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਹੈਵ ਬੀਨ ਸਸਪੈਂਡਡ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਅਫਸਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਭੰਨਣੀਆਂ ਔਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭੰਨਣੀਆਂ। 5 ਏਕੜ ਦੀ ਆੜ 'ਚ 20 ਏਕੜ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕੰਧਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਹੋ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੇ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਇਹ ਕਹੇ ਵੀ 20 ਏਕੜ ਥਾਂ ਮੈਂ 2 ਦੀਵਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਨੱਪ ਲੂੰਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਨਹੀਂ ਨੱਪਣ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਵੀ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੱਪੂਗਾ ਮੈਂ ਠੋਕੂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਮੈਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲਿੰਕ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਰੀਬ ਗਰੂਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗਰੀਬ ਗਰੂਬ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਲਾਟ 5-5 ਵਾਰ ਵਿਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਲੱਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਲੀਗਲ ਪਲਾਟ ਵੇਚਦਾ? ਉੱਥੇ ਖਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲਾਟ ਵੇਚਦੇ ਆ। खसरा नंबरों के ऊपर प्लॉट काटे जाते हैं। The master plan has never been superimposed. ਜਦ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਨੇ ਉਹ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਵੀ ਪਲਾਟ ਕਿਹਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰ ਦਿਓ। 60% ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ। मजबूत और आसानी से लागू होने वाली संपत्ति अधिकार ही किसी विकसित राज्य की नींव होते हैं, जबकि पंजाब में राजनीतिक भ्रष्टाचार, अफसरशाही और लालची तमाशबीन निजी लाभ के लिए जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। संविधान द्वारा आम लोगों के भले के लिए लाजमी आरक्षित भूमि को खाली कर दिया गया है। पंजाब में सार्वजनिक जमीन पर अवैध कब्जे की समस्या के स्थायी समाधान हल करने और विकास के खातिर जमीन बैंक बनाने की दूरदृष्टि श्री नवजोत सिंह सिद्धू के पास है। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੇਟਾ, ਸਾਰੇ ਡੇਟੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੂਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਸ ਪੂਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਫਿਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਾਫੀ ਸਿਸਟਮ ਸਾਨੂੰ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਏ। ਇਫ ਯੂ ਨਾਟ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਯੂ ਆਰ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਪ੍ਰੈਸਿਪਿਟੇਟ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਲੈ ਸਕੀਏ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਸਕੀਏ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਾ ਪੁੱਕਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੇ ਪੂਰੇ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਪਿਕਚਰ ਨਾ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਮਾਧਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿਹਦੀ ਲੀਜ਼ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 11-11 ਰੁਪਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿੱਤੀ ਹੋਵੇ।
पंजाब सुधार ट्रस्ट, नगर निगम, परिषद और समितियों ने शहरी पंजाब में प्रमुख स्थानों पर हजारों करोड़ों की संपत्ति लीज पर दी है। इनमें से अधिकांश संपत्तियों को फेंक दूर की कीमतों पर या तो एग्रीमेंट के बिना या वर्षों से नवीनीकृत एग्रीमेंट के साथ दिया जाता है। लीज, गवर्नमेंट लैंड की लीज कब दी थी, किसको दी थी, उसकी फाइल ही है नहीं, कागज ही है नहीं। ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈ ਕਿ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਘਪਲਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਨਸਾਨ ਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 5 ਰੁਪਏ 'ਚ ਦੇ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਘਪਲੇ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ 100 ਕਰੋੜ 150 ਕਰੋੜ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 1000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਦੇਤੀਆਂ 5-5 ਰੁਪਏ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਗਿਫਟ ਹੀ ਦੇਤੀ ਤੇ ਉਹ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜੀ ਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ? ਇਹ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ? ਬਾਕੀ ਤੇਰਾ ਨੋ ਪੇਪਰਸ ਆਫ ਕਿੰਨੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਐਸੈਟਸ ਐਂਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਸਾਡੇ ਐਸੈਟ ਸੀ, ਆਹ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਆਹ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਹ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਹ ਸਾਡੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। 1980 के दशक में शहरीकरण को भांप मिली। शहरी बस्तियों को विकसित करने के लिए पंजाब के इम्प्रूवमेंट ट्रस्टों द्वारा ग्रामीण भूमि का बड़े पैमाने पर अधिग्रहण किया गया। सरकार द्वारा भूमि के अधिग्रहण के समय लोगों को दिए गए मुआवजे के अलावा द पंजाब टाउन इम्प्रूवमेंट नियम 1983 के तहत अधिनियमित किया गया था, जिसके तहत LDP मासिक कीमत चुकाकर नए बनाए गए शहरी क्षेत्रों में प्लॉट प्राप्त कर सकते हैं। 1990 और 2000 में जब पंजाब की शहरी जमीनों के रेट बढ़े, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट और प्रॉपर्टी डीलर्स ने अपनी कड़ी बनाई और असली स्थानीय विस्थापित व्यक्तियों को छोड़ के अपनी कड़ी के जरिए गैर कानूनी ढंग से गलत लोगों को मासिक दामों पे प्लॉट देने शुरू कर दिए। नवजोत सिंह सिद्धू ने इन भ्रष्टाचारियों पर रोक लगाई और सिर्फ जायज केसों को प्रवानगी दी। The biggest fraud that we are yet coming to we have 120 odd LDP files। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਮੈਂ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਡੀਮਾਰਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਟ ਡੀਮਾਰਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ LDP ਕਰਤਾ, ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਅਲਾਟ ਕਰਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਰਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਹ ਪਲਾਟ ਉਸ ਡਿਮਾਰਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਉਹ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਬਜ਼ੇ ਵੀ ਗੁੰਮਨਾਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵਾਲਾ LDP ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਰੀਬ 7 ਕਰੋੜ ਦਾ 673, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪਲਾਟਸ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਇਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ ਲੈਂਡ ਆਲਰੇਡੀ ਸੋਲਡ ਔਰ ਲੈਂਡ ਨਾਟ ਇਨ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਟਰਸਟ। ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਅਕਵਾਇਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਦੇ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਸਾਡੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ LDP ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜੂ? ਇਹਦੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਿਸਟਰੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ। ਆਈ ਹੈਵ ਨੈਵਰ ਸੀਨ ਕਰਪਸ਼ਨ ਆਫ ਦਿਸ एक्सटेंट। पंजाब की बहुत सारी कॉरपोरेशन में प्रॉपर्टी टैक्स इकट्ठा तो किया जाता है, लेकिन जमा नहीं करवाया जाता। G8 रसीद बुक प्रॉपर्टी टैक्स इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इन्हें ज्यादा प्रिंट करवाकर बिना किसी सरकारी सीरियल नंबर लगवाए टैक्स कलेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, फिर इनको फाड़ कर फेंक दिया जाता है। नवजोत सिंह सिद्धू ने मंत्री होते हुए इन सारे सिस्टम को पारदर्शक बनाने के लिए और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जंग लड़ी। G8 ਦੇ ਪੈਸੇ, G8 ਦਾ ਪੈਸਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ਨੇ, ਟੈਕਸ ਲਏ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸੀਦਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਭਰਾਇਆ। 8000 ਰਸੀਦ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸੀਦ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ 10 ਕਰੋੜ ਦੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੀਗੇ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 90000 ਘਰ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਫॉर ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ, 90000 ਤੇ 4,20,000 ਪਾਏ ਗਏ ਜਦੋਂ ਏਰੀਅਲ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬੇਹਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਡਟ ਕੇ ਲੁੱਟਿਆ। ਇਹ ਚੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਨਾ ਡਟ ਕੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਹੋਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਈਏ। ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਸੀਗਾ ਹੀ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਪਿਓ ਦਾ ਰਾਜ ही सी। पंजाब के नगर निगम और सुधार ट्रस्ट भ्रष्टाचार के केंद्र बन गए हैं। वे गवर्नेंस की सदियों पुरानी व्यवस्था वही खाते के साथ ही चल रहे हैं, जिसके चलते अधिकारियों ने हजारों करोड़ों रुपए अपने और अपने रिश्तेदारों के बैंक खातों में भरे हैं। श्री नवजोत सिंह सिद्धू ने ऐसे भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए स्थानीय सरकारी खातों को बाहरी लेखाकारों द्वारा ऑडिट करवाया। उन्होंने आम आदमी के लिए बुनियादी सेवाओं को डिजिटल बनाने के लिए ई गवर्नेंस सुधारों की शुरुआत की।
सितंबर 2017 में डबल एंट्री बुक कीपिंग को पूरे पंजाब में अनिवार्य किया गया। ਇੱਕ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਇੰਤਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ 10-12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਡਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਨ ਦੀ ਲਾਸਟ 10 ਇਅਰਸ देयर आर नो ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕਸ। 11 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਡੇਲੀ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਨਾ ਵੀਕਲੀ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਨਾ ਮੰਥਲੀ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ। ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਵਾਬ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ? ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ 3 ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ 150 ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ 70 ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ 300 करोड़ रुपया 100 अकाउंट खुलवा के, बैंक अकाउंट 100 खुलवा लिए, एक अकाउंट से दूसरे में, दूसरे के तीसरे में, तीसरे से चौथे में 300 करोड़ रुपया अपनी भाभीियों के नाम पे ट्रांसफर कराए। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਗਰ ਸੁਧਰ ਟਰਸਟ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰੋਪੀ ਜੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਜੋ ਕਿ ਸੁਧਰ ਟਰਸਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਟਰਸਟ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 80 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਗਬਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੰਗਲ ਐਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਹੈਵ ਨਾਟ ਸਵਿਚਡ ਓਵਰ। ਮਤਲਬ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 450 ਤੋਂ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡਬਲ ਐਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਣਾ ਗਏ ਸੀ ਡਬਲ ਐਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਐਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ, ਡੈਬਿਟ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ? ਸਿੰਗਲ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਲੱਭਣੀ 10 ਗੁਣੇ ਔਖੀ ਹੈ, ਡਬਲ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਸੋ ਆਲ ਦਿਸ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਸੈਟ ਅਪ ਟੂ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਥੈਫਟ ਐਂਡ ਕਰਪਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਅਟੈਚ ਕਰਾਤੀ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅਨਹਰਡ ਆਫ ਕਿ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੋਲ ਬਲੈਂਕ ਸਟਾਂਪ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। Somebody will have to really pay for this. ਔਰ ਉੱਤੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। There are people who are not cooperating. ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। This is my last warning. ਇੱਥੇ 2-3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੇਲੀ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕਸ ਬਣ, ਵੀਕਲੀ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕਸ ਬਣ ਔਰ ਈਅਰਲੀ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕਸ ਬਣ। ਐਂਡ ਇਨ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਵਾਟ ਵੀ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਇਜ਼ ਸਟਰਕਚਰ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਈ ਗਵਰਨੈਂਸ, ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਡਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੋਤੜੇ ਖੋਲ ਦੂ। ਜੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਅਗਲੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੂਰ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਅਲਟੀਮੇਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਟੂ ਦਿਸ। ਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੈਟਰ 2006 ਚ ਆਈ ਸੀ, ਐਂਡ 6 ਚ 2007 ਤੋਂ 17 ਤੱਕ ਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਵੱਜੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਆਦਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਰਿੰਗ ਸਟੇਟਸ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਫੁੱਲੀ ਈ ਗਵਰਨੈਂਸ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਈ ਗਵਰਨੈਂਸ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਈ ਗਵਰਨੈਂਸ। ਪਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਹਿਲਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਗੈਟ ਦਿਸ ਆਨਲਾਈਨ, whether it is ਨਕਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਚਾੜੇ ਆ ਉਹ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਨਲਾइन कर देने हैं। whoever it is he will have to go online। निर्माण कार्य की ऑनलाइन निगरानी। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ PRSC ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਹੈ, PAU ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ 'ਚ 5 ਫੁੱਟ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਯੂ ਕੈਨ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਮੋਨੀਟਰ। ਨਾ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਲੀਗਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਲੀਗਲ ਕਾਲੋਨੀ ਬਣੂ ਉਹ ਦਿਖੂ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੀਗਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਦਿਖੂ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਟਨ ਦੱਬੋ, ਫਲਾਨੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਅੱਗੇ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਡਿਟੇਲ ਆ ਜੂਗੀ। ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਯੂ ਆਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿੰਗ ਥੀਵਸ, ਯੂ ਆਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿੰਗ ਐਵਰੀ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ which actually was facilitating those who corrupted Punjab, those who stole its resources. Otherwise, there is no explanation for Punjab going in the dumps. We have to simplify the cumbersome processes, and take it from me,
ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਔਰ ਤਕਦੀਰ ਅਸੀਂ ਬਦਲਣੀ ਹੈ, it cannot happen without the involvement of the NRI brethren. They are integral propeller for us. They can be the catalyst which can galvanize us forward in the near future. प्रत्येक वर्ष हजारों एकड़ प्रवासी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा हो रहा है। श्री नवजोत सिंह सिद्धू ने कई बार प्रवासियों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई। उन्होंने एक स्पेशल NRI ट्रिब्यूनल बनाने का सुझाव भी दिया ताकि NRIs के मसलों को फास्ट ट्रैक ढंग से हल किया जाए। कि साडे कोल NRI ट्रिब्यूनल्स है, there are so many NRIs who get hassled and who come to me and say sir मेरी जमीन दब ली, कला देख के मैं बाहर हाँ इस करके मेरी जमीन दबी हुई है। We must have NRI tribunals. ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਵੀ ਵਸਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਸਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਕੱਢੂਗਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਦਲਦਲ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢੂਗਾ। ਆਓ 200% ਆਓ, ਨਾ ਭੱਜੇ ਨਾ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾਈ ਨਾ ਇੰਚ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਲਦੀ ਲਾਟ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ should come back to its own pristine glory. इस बात की बिना परवाह करे कि उनके विरोधी कौन हैं और कितने शक्तिशाली हैं। श्री नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब के लोगों के लिए भू माफिया के खिलाफ खड़े थे। उन्होंने अपराधियों को निलंबित कर दिया, अवैध निर्माण को रोक दिया, अवैध कॉलोनियों के खिलाफ आवाज उठाई और आम आदमी के शामलाट पर अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। चाहे वे अमृतसर, बठिंडा, लुधियाना, मोहाली, जलंधर या पंजाब के किसी अन्य स्थान पर हो, नवजोत सिंह सिद्धू हर पंजाबी के हक के लिए ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੇਰਾ ਧਰਮ, ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਉੱਠਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। ਬਸ ਸਟੇਟ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਿੱਜੀ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਮਝੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਜਦੋਂ ਨਿੱਜੀ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦਾ, ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਕਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੋਲ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਚੁੱਕੂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਵੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ। ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿੱਤਰਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਵਾਉਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ।